everyone. Welcome to the Decade podcast. This is your host Dipesh Shrestha. We are continuing our discussion with Kshitij Kunwar. हाम्रो पहिलाको एपिसोडमा चाहिँ हामीले veganism बारेमा डाइभ गऱ्यौँ कसरी एनिमल इन्डस्ट्रीले चाहिँ हाम्रो डेटा कलेक्सनहरूमा इन्फ्लुएन्स गरिरहेछ कसरी हाम्रो लाइफमा इन्फ्लुएन्स गरिरहेछ इभन हाम्रो इकोनोमीमा सो विल किप द कन्भर्सेसन फ्लोइङ अहिले चाहिँ लेट्स गो टुवर्ड्स द मेन इस्यु है द्याट पिपल भ्यू एनिमल्स एज प्रोडक्ट्स रेदर देन द इन्डिभिजुअल दे आर म यो टपिकमा कुरा गर्ने बित्तिकै यो डिस्क्रिमिनेसनको कुरा मेरो दिमागमा पहिला आइहाल्छ है saying some group of individual is better than others and trying to dominate them, exploiting them. And त्यही हामीले पहिला वुमनहरूलाई त्यही कुरा हुन्थ्यो होइन वुमनहरूलाई त्यसरी नै डिस्क्रिमिनेट गरिन्थ्यो गेजहरूलाई त्यसरी नै डिस्क्रिमिनेट गरिन्थ्यो ब्ल्याक्सहरूलाई त्यसरी डिस्क्रिमिनेट गरिराखेको थियो होइन एन्ड नाउ वी हेभ कम टु रियलाइज द्याट हामीले एनिमल्सहरूलाई पनि त्यसरी नै एक्सप्लोइट गरिराखेका छौँ त्यसरी नै डिस्क्रिमिनेट गरिराखेका छौँ हामीले यो टर्मलाई चाहिँ स्पेसिजम भनेर भनेको छ अहिले चाहिँ saying that we are better than other animals and we have the right to exploit them, to torture them, to kill them. Gary Yurovskyले भन्नुभएको अनुसार चाहिँ इफ हामीले यो डिस्क्रिमिनेसनलाई चाहिँ इराडिकेट गर्यो भने चाहिँ we would reduce other form of discrimination in so big manner. किनभने एउटा सानो बच्चालाई नै सानैदेखि सिकायो भने एउटा स्पाइडरको लाइफ एउटा गोटको लाइफ एउटा पिगको लाइफ एउटा ह्युमनको लाइफ र एउटा माछाको लाइफ जुन चाहिँ समुद्रमा छ जुन चाहिँ त्यो बच्चाले कहिले पनि भेट्दैन होला कहिले पनि देख्दैन होला त्यो माछालाई होइन यिनीहरू सबैको लाइफ इक्वल छ र सबैलाई बाँच्ने अधिकार छ भनेर हामीले एउटा बच्चालाई सानैदेखि सिकायो भने त्यो बच्चाले ठुलो भएर आफूभन्दा डिफ्रेन्ट कलरको मान्छेलाई देख्दाखेरि आफूभन्दा डिफ्रेन्ट जेन्डरको मान्छेहरूसँग भेट्दाखेरि आफूभन्दा डिफ्रेन्ट एट्रिब्युट्स भएको मान्छेहरूलाई भेट्दाखेरि हाउ विल द चाइल्ड लर्न टु डिस्क्रिमिनेट आई थिङ्क दिस रिभल्भ्स अराउन्ड हाउ आवर कम्युनिटी इज फर्मड हाउ वी आर टट फ्रम स्मल कि कुनै जनावरलाई मार्नु ठिक छ कुनैलाई चाहिँ मार्नु हुँदैन भन्ने टाइपको मेन्टालिटी होइन डग्स र क्याट्सलाई हार्म गर्नु भनेको नराम्रो हो तर गोट्सलाई मार्दाखेरि बफेलोलाई मार्दाखेरि चाहिँ केही पनि हुँदैन भन्ने टाइपको मेन्टालिटी जुन हाम्रो सोसाइटीले राखिराखेछ आई थिङ्क इट डिपेन्ड्स अन द्याट Okay, I want to begin from the very beginning. That is, Darwin said that the fittest, within the species, also within different species, within the ecosystem, would survive, But I think we can extrapolate that to, dominance also. The fittest would dominate the others by nature. And right now we are superior in terms of our intelligence and intellectual powers, and I think naturally it is the tendency of human being to dominate other creatures, or it would be of any other creatures to dominate other species other species of inferior intelligence and intellectual powers. So I think by nature, I think what we are doing is what is the law of nature, what's going on. I think that is totally natural, there is nothing unnatural about it. But there is also something called the civilization. We have become civilized, this is 21st century, and we have different values, we have created values, which is not described, or which is not in the law of nature. So we are shaping our values, like even if we are superior, we have to maintain certain discipline with other organisms, and just because they are inferior, we cannot treat them in that way. We have to see them as our equals. This is a value that we are promoting as a civilized society. And this sadly is not a part of civilized society. We have technologies, and we have been working on other sectors like gender equality, but we have failed to acknowledge that animals animal kingdom, we are also a part of animal kingdom, and that they are not our food, but another species who share this earth with us. This earth belongs to them as much as it belongs to us. So we are
we as a civilized society, we have to promote this idea. And if we know this, I don't think we will be keeping our dominance over other animals, taming them in our homes and using them as food. you know uh, yeah, that's what I have to say. I think the main reason why people are so disconnected from this thing, from the idea that animals are individual beings as well, is because we've started to speak about them. We started to categorize them as a whole other being, saying that we get milk from cows. Happy cows. Yeah, happy cows, or eggs from chickens. So it becomes something that we get something out of an object, something, yeah. So I think that creates an separation between us and them. And since we are not as close to them, we do not view them as something similar. We start to see the differences. We start to see what makes us different, rather than what makes us the same. I'm like, I'm like this, you can see everything, and you even humans, and you can say there are different, they are different from you. तर त्योभन्दा धेरै त यदि तिमीले सिमिलरिटी हेऱ्यौ भने सिमिलरिटी पनि एकदम धेरै छ नि त. अनि हाम्रो अब त्यही सानोदेखि नै जे पढाएको हो, अब हामीले त्यही नै फलो गर्ने हो. हामीले सानोमै अब कुनै पनि बच्चालाई चाहिँ maybe you put animals, other non-human animals in front of them, है. Dog राख, cat राख, pig, goat, cow, buffalo, अनि chicken राख. अनि you ask the children कुन चाहिँ एनिमल्स खान हुन्छ र कुन चाहिँ एनिमल्स खानु हुँदैन भनेर, उनीहरूले त केही भन्नै सक्दैन नि त. उनीहरूलाई त कुनै खानेकुरा हो जस्तै लाग्दैन नि त, बिकज देयर आर अल एनिमल्स. तर हामीले उनीहरूलाई सेपरेट गरेर राखेको छ कि कुन चाहिँ खानुहुन्छ कुन चाहिँ खानुहुन्न. स्पेसल्ली इन पार्ट अफ नेपाल, जहाँ चाहिँ काउजहरूलाई चाहिँ एकदम होली मानिन्छ, काउजहरूलाई हार्म नगर्ने भन्ने कुरा गरेर राखिन्छ. अहिले यो टाइममा आएर 2020मा आएर हामीले चाहिँ, यदि हामीले चाहिँ काउजहरूलाई रेस्पेक्ट गर्ने हो भने we can't drink their milk and say that you respect cows, or you see them as a divine thing, है. किनभने डेरीमा एकदम धेरै हार्म छ, है. मैले बिहान भर्खरै यो डेटा हेरिराखेको थिएँ. आर्टिफिसियल इन्सेमिनेसनको केसेस नेपालमा एकदम धेरै बढिरहेको छ यो पास्ट 5 yearsदेखि चाहिँ. So cows are forcefully made pregnant for them to lactate, and when their baby is born, they are separated just for the milk that we have every day. So हामीले चाहिँ काउजलाई त्यो फर्मबाट गुजारेर, त्यो त्यो लेभलको एङ्जाइटी, त्यो लेभलको स्ट्रेस उनीहरूलाई दिएर, एउटा काउलाई दिएर, we can't say कि काउलाई हामीले रेस्पेक्ट गर्छौँ एज अ नेसनल एनिमल or as a religious animal भनेर. So what are your thoughts on it? Okay, when we see meat, milk, anything, we don't think about the animal. It's because we have objectified them. They are our object, they are our source of pleasure, they are our source of taste, they are our source of food. They are not our earthlings. They are not a species in this earth, but they are rather an object of our happiness. you know I think we have lost that eye to see them as our partners to in this earth. And another thing is, when we see milk in our tables, we don't really have the information about these artificial inseminations and other kinds of thing. Even simply taming a cow, that's not a right thing to do. So
we drink milk and we don't think about those things, because most of the time we do not have information, and even when we have information we rather do not consider it. It's the same with meat and other kinds of things. It's like living in a bubble. You want to be in your comfort zone, you know. Yeah. And I recently came to the idea how we make decisions. So there is one type of decisions making. We make decisions, based on our knowledge and experiences. Like, uh, if we just like how we choose to go vegan is because we saw, like how animals were tortured and how meats were obtained, how animals were in pain, and all those kinds of things. That is out of our knowledge, out of our experience, that has been able to overcome or become greater than the common knowledge, like the knowledge of the society. We think we are an independent thinker, but that is not true. When we sit on the dining table, if meat comes there, we think it of as food and we consume it. This is not out of our knowledge that the meat is our food, but it is of the knowledge we possess collectively as a society. you know that is not individual knowledge, but that helps us make decisions quickly about what is what. So you are saying that if a group of people have a certain perspective of things. Yeah, that determines our decision making. Our individual decision making is affected by our individual knowledge as well as that of the kind of society we live in and the values and beliefs of the society. We don't think about it many times. We think we are an independent thinker and the choice is ours, but we are affected by a number of factors. And that's interesting. यसले चाहिँ हाम्रो अहिले मार्केटिङको कुरा पनि निकाल्छ होला। कसरी एडभर्टाइजमेन्टहरू गरिन्छ, कसरी हामीलाई देखाइन्छ कि मिट यसरी हेल्दी छ, डेरी यसरी हेल्दी छ, होइन। अल द मार्केटिङ द्याट सेज द्याट यु निड मिल्क फर क्याल्सियम, Yes, अनि to prevent काउज osteoporosis and promote bone health. अनि काउज सरी अनि मिट इज निडेड फर प्रोटिन, यो कुराहरू। अनि कसरी मिट इज मेड फर म्यान भनेर देखाइन्छ, होइन। अनि गट मिल्क भनेर एडभर्टाइजमेन्ट देखाइराखेको हुन्छ। सायद यसले चाहिँ धेरै अफेक्ट गरिरहेछ होला अहिलेको सोसाइटीमा। अनि हाम्रो यो सोसल मिडियाले पनि यसमा धेरै रोल प्ले गरिरहेछ भनौँ। अहिले चाहिँ सोसल मिडियाले झनै बेटर वेमा यसलाई फङ्सन गरेछ भनौँ, होइन। सुरुको एडभर्टाइजिङहरू जुन चाहिँ थियो त्यो वान वे एडभर्टाइजिङ हुन्थ्यो है। इन्डस्ट्रीले हामीलाई एडभर्टाइज गर्थ्यो अनि वी ह्याड नो अदर अप्सन रादर देन टु कन्ज्युम द एडभर्टाइजमेन्ट। तर अहिले चाहिँ हामीले यताबाट पनि त्यसको बारेमा रिसर्च गरेर वी क्यान इन्टरेक्ट। अनि अहिलेको सोसल मिडिया अहिलेको धेरै सोसल मिडियाले चाहिँ यस्तै फेक न्युजहरू, होइन, यिनीहरूलाई डिबङ्कहरू पनि गरिरहेछ। अनि एउटा अर्को कुरा आई वान्टेड टु टच इज द्याट हाउ अहिलेको हेल्थ गाइडलाइनहरू चेन्ज भइरहेछ र कसरी अब चेन्ज हुन अहिले चाहिँ धेरै चेन्ज हुनसक्छ। One of the country, promoted vegan diet, in their policy, which was it recently? क्यानाडाले चाहिँ आफ्नो फुड गाइडलाइनबाट चाहिँ मिल्क प्रोडक्टहरू कम्प्लिटली रिमुभ गरिसक्यो। सो द्याट्स अ ह्युज स्टेप। अहिलेको हाम्रो इन्फर्मेसनको एक्सेसले गर्दा हामीले अलि मोर कन्सियसली डिसिजन बनाउन सकिरहेको छौँ। एउटा छ न्युट्रिसन फ्याक्ट्स डट ओआरजी भन्ने छ, होइन। उनीहरूले चाहिँ डक्टर माइकल ग्रेगरले चलाउनुहुन्छ, उहाँ र उहाँको टिमले चलाउनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ वर्ल्डभरि पब्लिस भएको इङ्ग्लिसमा पब्लिस भएको जर्नलहरू आर्टिकलहरू स्टडी गरेर अनि कुन चाहिँलाई चाहिँ हामीले ट्रस्ट गर्न सकिन्छ हो त्यसलाई पब्लिस गर्नुहुन्छ कि। अल अन डिफ्रेन्ट प्लान्ट प्रडक्ट्स, डिफ्रेन्ट एनिमल प्रडक्ट्स, जुन आर्टिकल बस्छ सबलाई अनि चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुहुन्छ। सो इट्स न्युट्रिसन फ्याक्ट्स डट ओआरजी।
अनि त्यो अनुसार हाम्रो मोस्ट अफ द जुन आर्टिकल पब्लिस भन्छ त्यसले त त्यही भन्छ नि त कि एनिमल प्रडक्ट्स जति हाम्रो बडीमा हाल्यो त्यति नै हाम्रो बडीलाई हार्म गर्दो रहेछ भनेर. अनि इफ वी टक अबाउट द आवर एन्सेस्टर्स वाट आवर एन्सेस्टर्स एट भन्ने कुरा होइन, अनि हाउ वी आर टट द्याट वी आर अम्निभर्स भन्ने कुराहरू, अनि चाहिँ अहिले त्यो कुराहरू नि डिबङ्क भइरहेछ नि त. हाम्रो बडीले कुनै पनि अम्निभर या कार्निभरको फिचर नै देखाउँदैन जुन चाहिँ हामीलाई नेचरमा सर्भाइभ गर्न हेल्प नै गर्दैन कि. यदि हामीलाई यतिकै नेचरमा जङ्गलमा लगेर छोडिदिने भने हामीसँग केही यस्तो फिचर नै छैन जसले चाहिँ हामीलाई त्यहाँ सर्भाइभ गर्न हेल्प गर्छ एनिमलहरूलाई हन्ट गरेर है. फ्रुट्स भेजिटेबल्सहरू खाएर चाहिँ अफकोर्स बाँच्न सकिन्छ, तर हन्ट गरेर हामीसँग न त क्लज छ न त क्यानाइन्स छ होइन, न त हामीसँग भन्यो नि हामीसँग एनिमल प्रोटिन डाइजेस्ट गर्ने इन्जाइम्सहरू पनि छैन. हाम्रो स्यालाइभामा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट गर्ने इन्जाइमहरू पाइन्छ होइन, जुन चाहिँ ओन्ली हर्बिभरहरूमा पाउँछ क्या, नट इभन अम्निभरहरूमा पनि पाउँदैन त्यो कुराहरू. अनि यो सानसानो कुराहरूले देखाउँछ कि हाम्रो बडी कतिको प्लान्ट बेस्ड डायटको लागि नै बनेको रहेछ रादर देन एनिमल फुडहरूको लागि. केही मेबी कुनै टाइममा चाहिँ फुड सर्टेजले गर्दा हामीले एनिमलहरूलाई हन्ट गरेर खानु पर्ने त्यो सिचुएसन आएको थियो होला, तर हामीले अहिलेको लागि हेर्नुपर्छ कि अहिले 2020मा आइसकेपछि जब हामीसँग सुपर मार्केट रेडी छ, सुपर मार्केट हाम्रो वरिपरि छ होइन, रेस्टुरेन्ट्सहरू यति धेरै खोलिराखेको छ, अनि यो टाइममा आएर के हामीले अहिले एनिमल प्रडक्ट्स खानै पर्ने जरुरी छ र? होइन, यो नेसेसिटी छैन भने चाहिँ अरू एनिमल्सहरूलाई किन यसरी टर्चर गरेर किन यसरी मारेर हामीले कन्ज्युम गर्नु पऱ्यो त उनीहरूलाई. इट इज एस्टिमेटेड द्याट every year 70 billion animals are killed, अनि त्यो पनि अझ ल्यान्ड एनिमल्स मात्र, मरिन एनिमल्सहरूलाई काउन्ट नगरिकन. मरिन एनिमल्सहरूलाई चाहिँ उनीहरूको नम्बरै राख्दैन कि, किनभने उनीहरूले टन्समा निकाल्छ होइन ओसनबाट, अनि त्यसलाई त्यो रेकर्ड गर्ने उस नै छैन कि. सो हामीले यति हार्म गरिरहेछ इन्भाइरोमेन्टलाई, एनिमल्सलाई र आफ्नै हेल्थलाई पनि. and it is something that we all should think about के. हामीले यसको बारेमा सोचेन भने I don't know where we will be going. मैले एउटा ट्विट पढेको थिएँ होइन कि हाम्रो यो जेनेरेसन is the generation that decides either our future will be like त्यो डिज्नीको मुभी वाली जस्तो हुन्छ कि होइन, कि म्याड म्याक्स जस्तो हुन्छ कि होइन, कि भने हामीले जुन स्टार ट्रेकमा देखेको त्यो प्रस्परस अर्थ थियो हो त्यस्तो हुन्छ. अब यो हाम्रो हातमा छ, अनि हामी चाहिँ अब टिपिङ पोइन्टमा छौँ कि हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर. Okay. Another way we are exploiting animals is by using them as a means of transportation, or means of entertainment. I want to talk about the transportation thing. यो कुराले मलाई अलिकति बोदर नै गरिरहेको हुन्छ कि कसरी नेपालको डिफ्रेन्ट पार्टमा चाहिँ अहिले पनि भेहिकल्सहरू पुग्न सकेको छैन, अनि त्यसमा चाहिँ अब हाउ क्यान वी रिप्लेस एनिमल्स एज अ ट्रान्सपोर्टेसन मिडियम. I don't think there is a practical solution right now. I don't think it exists right now. मेरो साथीहरू घुम्न जाँदाखेरि यस्तो ठाउँमा दे ट्राइड नट टु युज एनिमल्स आफ्नो लगेजहरूको लागि. अफकोर्स दे वर ट्राभलिङ फर फ्यु डेजको लागि, त्यसैले धेरै सामानहरू लथेन. अनि जहाँ चाहिँ डङ्किजहरूलाई युज गरिन्छ चढ्नको लागि, हर्सेसहरूलाई युज गरिन्छ त्यो माथि एलिभेट हुनको लागि एज यु गो अबोभ द हिमालयन रिजन्स होइन, उहाँहरूले चाहिँ यो एनिमल्सहरूलाई युज नगरिकन जाने गरिरहेको छ क्या. बट इफ यु सी हाउ द नेपाली गभर्मेन्ट फङ्सन्स, अब एउटा सानो रोड बनाउनको लागि 2 वर्ष 5 वर्ष लगाइदिन्छ, अनि त्यस्तो ठाउँमा अब डेभलपमेन्ट कहिले पुग्ने थाहा छैन है. अब हामीलाई वर्ल्डलाई चाहिँ यदि एनिमल एक्सप्लोइटेसनलाई फ्री गराउने हो भनेर
हामीले सोच्यौँ भने चाहिँ हामीले त्यसको सल्युसन पनि लिएर आउनुपर्छ कि आई थिङ्क क्या त्यसको सल्युसन पनि हामीले निकालेपछि चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ सबैको लागि कसरी त्यसलाई बेटर बनाउने भनेर I don't think it is the people in the remote areas that are to be blamed for using the transportation, as animals. We must be able to provide them with certain solutions, which might be able to replace it. Yeah, that's it. अनि के भन्दै थियो ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड Yeah, transportation and entertainment. Many people use transportation animals as transportation because they need it. They have no other choice but to use them, the animals. Whereas I can say for the transportation but for entertainment people are have you seen elephant in the zoo, and even at other parks, there are animals like elephants and tigers no, not tigers. They don't ride upon tigers. no for riding Yeah. I was talking about the zoo thing Yeah. अनि Okay. अहिले चाहिँ रिसेन्टली अब कति धेरै ब्याकलास भयो नि त यो चितवन एलिफेन्ट फेस्टिभलको कुरामा पनि सबै स्पोन्सरहरू जसले पैसा हालेको थियो सबले पैसा निकाल्यो नि त बिकज अफ द पेटा एक्सपोजे अन कसरी एलिफेन्ट्सहरूलाई ट्रिट गरिन्छ भनेर टुरिस्ट फ्रम अल अराउन्ड द वर्ल्ड आर सेङ द्याट इट सुड बी स्टप्ड Yes. चितवनको एलिफेन्ट फेस्टिभल इज द लास्ट एलिफेन्ट फेस्टिभल इन द वर्ल्ड योभन्दा पहिला आई थिङ्क थाइल्यान्डको थियो क्या होइन उनीहरूले पनि स्टप गरिसक्यो अब नेपालले मात्र अब गर्न बाँकी छ सो इन्टरटेनमेन्टको रूपमा हामीलाई चाहिन्छ नै भन्न त मिल्दैन होला नि Of course, we don't need to use animals as entertainment. In this age of technology, we have thousands of sources of entertainment. And why would you want to ride upon, an elephant for your entertainment? That's ridiculous, of course. अनि मैले वान अफ द पर्सन हु इज भेरी भोकल अन दिस थिङ इज श्रद्धा राई उहाँको ब्लग्समा मैले अस्ति हेरिरहेको थिएँ उहाँको ब्लग्सहरूमा उहाँले चितवन जानुभएको थियो त्यति बेलामा एलिफेन्ट्सहरूको कुरा गर्नुभएको थियो कि कसरी एलिफेन्ट्सहरूलाई त्यहाँ राखिराखेको छ कसरी टुरिस्टहरूले चाहिँ एलिफेन्ट राइड्सहरू गर्छन् होइन अनि अफकोर्स त्यसको सट्टामा मान्छेहरूले जिप सफारी गर्न सकिन्छ एलिफेन्ट्सहरूलाई सेङ्चुरीमा गएर हेर्ने रादर देन जूमा गएर होइन एनिमल सेङ्चुरीहरू छ जहाँ गएर यु क्यान इन्जोय कसरी एनिमल्सहरू नेचुरल हेबिट्याटमा बाँच्न सक्छन् भनेर हामीले जू नै जानुपर्छ भन्ने छैन नि त सो या द्याट्स समथिङ द्याट वी हेभ टु कन्सिडर मोस्ट अफ द पिपल डोन्ट थिङ्क द्याट जुज आर ब्याड तर सोच्यो भने त जू इज लाइक प्रिजन फर एनिमल्स Of course it is. या फर देम डुइङ नथिङ रङ अब उनीहरू डिफ्रेन्ट स्पेसिसमा जन्म लियो भन्दैमा उनीहरूलाई जेलमा त हाल्नु भएन नि त जस्ट बिकज दे आर अफ सेपरेट स्पेसिस अनि चाहिँ वी आर फेसिनेटेड बाई हाउ दे लुक हाउ दे एक्ट हामीले उनीहरूलाई किन जेलमा हाल्ने भन्ने कुरा हो क्या Of course. मैले लास्ट एपिसोडमा पनि यसको बारेमा भनेको थिएँ होइन यो टपिकमा हामीले जति घन्टा कुरा गरे पनि इट्स नट गोइङ टु एन्ड है यो धेरै धेरै डिप छन् अपार्ट फ्रम अस अपार्ट फ्रम एनिमल्स इभन द इन्भाइरोमेन्ट होइन यसले धेरै कुराहरू टच गरेको छ अझै हामीले यसको सब टपिकहरू पनि युज छोकै छैन क्या जहाँ चाहिँ लाइक बिकज अफ दिस ह्युमन एक्सप्लोइटेसन कति भइरहेको छ त्यहाँ त्यो कुरामा है अनि कति ठाउँमा स्टारवेसन भइरहेको छ है यो कुराहरूलाई हामीले टच पनि गरेको छैन सो इट्स बिगर देन अल अफ अस अहिलेको लागि अनि वी हेभ टु बी मोर भोकल अन दिस हामीले अझै मान्छेहरूसँग आफ्नै वरिपरिको मान्छेहरूसँग कुरा गर्न सकिन्छ होइन इभन एक्टिभ हुन सकिन्छ यो फिल्डमा लट्स अफ एक्टिभिजम्स आर गोइङ अन यदि सोसल मिडियामा गएर खोज्यो भने सबै पाइन्छ होइन सो वी थिङ्क द्याट देयर आर there's a huge possibility the world is going vegan the world and now I will say that the world has to go vegan just चाइनामा के भयो लास्ट टाइम त्यो अनुसारले पनि बिकज अफ द कोरोना भाइरस होइन विच केम फ्रम द एक्जोटिक मिट मार्केट यस्तो भाइरसहरू अब अझै आउँदैछ होइन पहिला पनि आइसक्यो यो रेयर केस होइन पहिला पनि ठुल्ठुलो जुन भाइरसहरू एपिडेमिकहरू आएको थियो होइन तिनीहरू पनि एनिमल प्रोडक्टहरूबाटै आएको होइन अहिले पनि त्यही भइरहेको छ एभ्रिथिङ इज रिपिटिङ अनि चाइनाको गभर्मेन्टले अहिले
I'm not 100% sure त्यो legitimate report थियो होइन, तर आई हेभ रेड इन कपाल अफ वेबसाइट्स कि चाइनाको गभर्मेन्टले मिटहरूलाई अहिले खानको लागि होइन डिस्करेज गरिरहेको छ. सो भिगन्सहरूले चाहिँ जुन तरिकाले वर्ल्ड भिगन हुन्छ भनेर सोचेछ त्यसरी चाहिँ नहोला, अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले होला. वर्ल्डलाई चाहिँ फोर्स नै गरेर भिगन हुन्छ जस्तो लाग्छ कि अहिले. So yeah, it was an interesting turn of events how we came into this topic. I'm very glad that we talked on this. Eh? अनि अरू के भन्न छ? Do you have any thoughts on this? Thoughts, your final thoughts? What were my final thoughts? I think the only gap, in making people go vegan, choose, vegan lifestyle, is the information that they need, because veganism, is good for their own health, the health of the people around them, the health of the planet they, have it in, so, if once they get to know it, there is no way they cannot go vegan, that's it. Yeah, thank you. Yeah, thank you for listening to the Decade Podcast. It was an amazing season. This is going to be our final episode for this season, and we will try to bring more interesting topics in coming episodes with some amazing people. Thank you, Kshitij, for saying yes to this podcast. And we are really glad that you came here. Okay, thank you for this opportunity too. I always wanted to tell people about veganism. I wanted to say these things I know. Okay. Thank you for listening, everyone. So stay tuned for our coming videos and podcasts. It was an amazing season with you. Take care. Bye bye. Bye.